मतलब जिंदाबाद जिंदाबाद मंसूरपुर जिंदाबाद। दरबार चादरी लगवाते हैं, गांदे रहे हैं ना दलिया खान। पिंड मंसूरपुर दे विच साईं बाबा दीवान शाह जी का दरबार। जमाल मसीह जी 98 साल इन्हां दी उम्र है। इन्हां दे द्वारा ये सारी मैनूं सूचना दी गई है। मैं इन्हां दा भी बहुत धन्नवादी हाँ जिन्हां ने मैनूं अपना कीमती समा कढ के जगह दिखा रहे हैं। 98 साल उम्र है। कदे वतन वल दलील फेरे करके याद मुड़ बलख बुखार रोंदा। उठ चलिए देश कदीम बल्ले माई बाप होवेगा आवाज़ार रोंदा। मुद्दत गुजरी वेखिया जू पिछली सारा होवेगा खेश परिवार रोंदा। मुड़ आंदा इंज प्रीत टुटे ओ मते रवे पिछू मेरा यार रोंदा। पिंड मंसूरपुर दी मसीत किसे वेले इत्थे अल्लाह दी इबादत हुंदी सी, अज ये बिरान पई है। बड़ी बड़ी माइके सी। ये खूह जेड़ा है ये लंबड़ दे खूह दे वजों जाने जांदा सी। हां जी हां जी। ये पिंड दा दूजा खूह है जेड़ा कि मंसूरपुर तो मदीनपुर वाले रस्ते दे उत्ते पैंदा है। लंबड़ दे खूह दे नेड़े ही है। ये खूह दा किन्हां दा सी ये तां याद नहीं बजुर्गां नूं। ताजलानी ये खूह अजे तक भी है, इस विच अजे तक भी पानी है। वरतों इन्हां दी नहीं हुंदी क्योंकि जिस वेले खूह पहले बने सी उस वेले इन्हां दा मुख मकसद सिंचाई वास्ते वरते जांदे सी। पर अजकल ये इलाका नहरी इलाका हो गया है, इस करके इहदे खूह दी वरतों अजकल हुण नहीं हुंदी। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। सब दा पंजाब दी टीम इस टाइम दोबारा असी पिंड कोट हसन खान दे विच पहुंचे हैं ते साडे सामने जिहड़े बजुर्ग बैठे ने इन्हां नूं असी दिखाउण लगे हैं जी। इन्हां दा पिंड मंसूरपुर देखदे हैं जी। इन्हां नूं अपना पिंड वेख के वो पुराणियां यादां ताज़ियां हुंदियां। इन्हां ने सानूं कहा सी कि मेरा पिंड वेखण नूं दिल करदा है ते अज असी आए इन्हां दे कोल इन्हां दा पिंड दिखाउण। आओ दिखांदे इन्हां नूं पिंड ते देखदे हैं जी बजुर्गां दे की तासरात हुंदे ने। कि 1947 तो पहले मुसलमान बहुलक आबादी वाला पिंड हुंदा सी। इत्थों दे काफ़ी लोग वंड वेले उजड़ के पाकिस्तान चले गए ते अज मैनूं पिंड दे बजुर्ग बाबा जमाल मसीह जी जिन्हां दी उम्र लगभग 98 साल है और उन्होंने इस बंटवारे नूं अपनी सुभाष विच देखिया होया है। उन्हां नाल गलबात करन दा मौका मिलिया। जदों मैं उन्हां नाल गलबात कीती तो उन्होंने मैंने पिंड दीयां कुछ यादां जिहड़ियां कि 1947 तो पहले सी उन्हां बारे दस्सिया। पिंड दे पुराने खूह ते लैके आए। ये जिहड़ा खूह है ये पिंड दे लैंदे पासे है। अजकल ये खूह सुक गया है क्योंकि अजकल इन्हां दी वरतों नहीं हुंदी। ये पिंड दे विच ये खूह जिहड़ा है ये लंबड़ दे खूह दे वजों जाने जांदा सी। हां जी हां जी। ये पिंड दा दूजा खूह है जिहड़ा कि मंसूरपुर तो मदीनपुर वाले रस्ते दे उत्ते पैंदा है। लंबड़ दे खूह दे नेड़े ही है। ये खूह दा किन्हां दा सी ये तां याद नहीं बजुर्गां नूं। ताजलानी ये खूह अजे तक भी है, इस विच अजे तक भी पानी है। वरतों इन्हां दी नहीं हुंदी क्योंकि जिस वेले खूह पहले बने सी उस वेले इन्हां दा मुख मकसद सिंचाई वास्ते वरते जांदे सी। पर अजकल ये इलाका नहरी इलाका हो गया है, इस करके इहदे खूह दी वरतों अजकल हुण नहीं हुंदी। ये भी 47 तो पहले का ही ते पिंड दी मसीत जिहड़ी जी पुरानी अजे तक है। पर हाँ ये जरूर है कि हुण इसकी हालत जिहड़ी किस्ता हो गई है क्योंकि जोग दे विच नहीं आंदी। ये मसीत आपां कह सकदे हां पिंड दे दूजे पासे सूहे वाली साइड नूं इहनूं कह लईए आपां। ये मसीत है जी। मसीत कहेंगे सी। ये जिहड़ी गली सामने देख रहे हो ये किसी वेले मुसलमान एरिया हुंदा सी पर बाद विच हुण जिहड़े इस पिंड दे
ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬਸੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਆ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਫਰੰਟ ਵਿਊ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਆ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਪੁਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਰਾਨ ਪਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ। ਇਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਦਲੀਆ ਖਾਣ। ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਜਮਾਲ ਮਸੀਹ ਜੀ 98 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। 98 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। हाँ ये रोजा कब्र। मस्जिद सी बड़ी। अच्छा ये जगह ਜਿਹੜੀ ਹੈ हाँ ਇਹ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ? हाँ जी। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਗ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹੋ ਬਾਗ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਖੰਬੇ ਖੰਬੇ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲਿਆਂ ਚ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਮ 5 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 5-6 ਕਿੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਤੇ ਵਧੀਆ ਅੰਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਚਾੜੇ ਬੂਟਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ। ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ? ਜੇਠ ਚ। ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ। 3 ਜੇਠ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਮੇਲੇ ਚ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਖੀਰ ਦੇ ਲਾ। ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਖੀਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜਰਾ ਦੇ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਠਾ ਇੱਥੇ ਗੋਰੂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਠਾ। ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਖੰਭੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰੇ ਸਫੇਦੇ ਦਿਸ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਇਹ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਮਝੋ ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬਾਗ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਖੂਹ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਖੂਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤੇ ਖੂਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੂਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ 3 ਖੇਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਾਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਨਸੂਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹੁਣ। ਦੂਜੇ ਦਸੂਹੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਸੂਹੇ ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਦਸੂਹੇ ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦੇਖ ਲਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖ? ਵਾਹ ਬੱਲੇ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਨਸੂਰਪੁਰ, ਮਨਸੂਰਪੁਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ? ਹਜੇ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਖਾਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਖਾਨਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਆਰਾਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਵਾਨ ਸਾਬਰੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦਰਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਲਿਆਂ 'ਚ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਖੀਰ ਦਾ ਖਤਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਖਲੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਲਦਾ ਜੀ ਬਲਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ। ਉਹ ਖੂਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ੀ। ਹੋਇਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਆ ਕਰੀਮ ਵੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਆ ਕਪਤਾਨ ਦਾ, ਆ ਸਹੁਰੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਰਨਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਖਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਚਬਾਰਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹਜੇ ਵੀ ਆ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਚਬਾਰਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਖੜਾ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਬਾਰਾ ਸੀ। ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਹੀ ਚਬਾਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੁਣ ਜਰਨਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪ? ਫੌਜ 'ਚ ਮਿਸਰ 'ਚ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਕਪਤਾਨ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪ? ਹਾਂਜੀ। ਬੇਟਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਪੋਤਰੇ ਹੈ, ਪੋਤਰਾ ਜਰਨਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਰਨਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ। ਜਰਨਲ ਆਮਰ ਅਵਾਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅਲੀ ਅਮਰ ਅਵਾਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਨਾ? ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਮੈਂ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੱਡ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਹ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਕਦੇ ਵਤਨ ਵੱਲ ਦਲੀਲ ਫੇਰੇ, ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਮੁੜ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ। ਉੱਠ ਚੱਲੀਏ ਦੇਸ ਕਦੀਮ ਬੱਲੇ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦਾ। ਮੁੱਦਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜੂ ਪਿਛਲੀ, ਵਾਹ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਂਦਾ। ਮੋੜਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟੇ, ਉਹ ਮਤੇ ਰਵੇ ਪਿੱਛੂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਰੋਂਦਾ। ਨਗਰ ਯਾਰ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਕੁਫਰ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇ ਫਿਰਾਂ ਖਵਾਰ ਰੋਂਦਾ। ਆਸ਼ਿਕ ਤੋੜ ਖੁਦੀਆਂ ਖਾਕ ਪਾ ਹੋਇਆ, ਖਾਕ ਪਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਸਤਵਾਰ ਰੋਂਦਾ। ਡਾਡੀ ਬਣੀ ਅਮਦਾਦ ਦਾ ਵਕਤ ਹਜ਼ਰਤ, ਦੌਲਾ ਵਲੀ ਦੇ ਵੰਜ ਦਰਬਾਰ ਰੋਂਦਾ। ਕਦੇ ਮਾਰਦਾ ਖਿਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਉੱਚੀ, ਤੇਰਾ ਬਾਲਕਾ ਫਿਰਾਂ ਲਚਾਰ ਰੋਂਦਾ। ਬੇੜਾ ਤਾਰ ਬਗਦਾਦੀਆ ਵਾਸਤਾ ਆਈ, ਮਾਈ ਬੁੱਢੜੀ ਬਿਹਾਰ ਪੁਕਾਰ ਰੋਂਦਾ। ਯਾ ਸ਼ਾਫੀ ਆਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿਮਤ, ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਅਰਸਾਤ ਬਦਕਾਰ ਰੋਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਤੈਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਤੈਨੂੰ। ਤੇਰਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਔਗਣ ਹਾਰ ਰੋਂਦਾ। ਕਦੇ ਬੈਠ ਉਰਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਲੱਗ ਚਨਾ ਤੂੰ ਪਾਰ ਰੋਂਦਾ। ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਨੀਰ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਉਲਾਰ ਰੋਂਦਾ। ਆਓ ਬੇਲੀਓ ਮੈਂਡੜਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ। ਮਜਨੂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਰੋਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ। ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ ਜੇ ਕੁੱਲ
ਜਹਾਨ ਰੋਂਦਾ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਗ ਦੇ ਬੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਪੁੱਛਦਾ ਵਿਸਲ ਮੁਲਿਆਰ ਰੋਂਦਾ ਸਾੜ ਸੱਟਿਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਗ ਦੇ ਬੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਪੁੱਛਦਾ ਵਿਸਲ ਮੁਲਿਆਰ ਰੋਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚਾਹ ਵਿਛੋੜਿਆ ਸੂ ਵਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਲਾ ਰਵੇ ਤੁੱਲਾ ਘੁਮਿਆਰ ਰੋਂਦਾ ਆਸ ਪਾਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਤਰਲੇ ਦਾਸਤਾਨ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾ ਆਸ ਪਾਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲਵੇ ਤਰਲੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਤੇ ਵਾਲ ਖਲਾਰ ਰੋਂਦਾ ਐਸੀ ਮਾਰਦਾ ਦਰਦ ਦੀ ਤੇਗ ਤਰਕੜੀ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਵੇਂਦਿਆਂ ਉਹ ਸਾਰ ਰੋਂਦਾ ਪਵੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਡਿੱਗ ਪੁੱਠਾ ਐਸਾ ਹੋ ਕੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਬੇਕਾਰ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਖਣ ਕੌਣ ਐਡਾ ਦੁਖਿਆਰ ਰੋਂਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦੂਰ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪਿਆ ਗਰੀਬ ਬਿਮਾਰ ਰੋਂਦਾ ਕੋਈ ਸਜਰਾ ਸੂ ਫਟ ਕਾਲਜੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਂਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਰੋਂਦਾ ਲੋਕੀ ਝੱਲੜਾ ਕਮਲਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦੈਮ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਨ ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।